दुख बख्शिया। फतेह दा नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। कंचन के कोट दत्त करी वो है वर गै वरदान। ओम दान गौआ कणी पी अंतर गर्भ गुमान। राम नाम बन बेदिया गुर दिया सचदान। राम नाम बन बेदिया गुर दिया सचदान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये पवित्र बचन पहले पातशाह आप नारायण सतगुरु धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे उचारण किए हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंग 62 उपर सुभाएमान जिस शब्द के 4 पदे आपां पिछले दिनी सरवण कीते सी। धन धन श्री गुरु नानक देव जी इस पवित्र शब्द राही परमेश्वर के नाम की महिमा दस रहे हैं कि दुनिया भर के कर्म कांड जिहड़े हन वो नाम के बराबर नहीं पहुँचते। जितने भी दुनिया करती आ धर्म नूं मुख रख के अपने आप नूं धर्मी होने का विखावा करके कोई पहाड़ां में जाके बह जाता है, कोई हिमालय पर्वत ते जाके ठंड दे विच अपने शरीर नूं रखदा है, कोई जल धारे करदा है, कोई धूणियां तापदा है। कोई सोचता है कि शायद मैं दान पुण्य करके मुक्त हो जावांगा। और पुराने समयां दे विच वड्डे वड्डे बल राजे वर्गे दानी होए। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी शब्द दे 4थे पदे विच बख्शिश करते हैं कि जे कोई सोने दे महल बुला के कंचन के कोट दत्त करी। दत्त हुंदा दान करना। जे कोई सोने दे घर बना के किले बना के दान कर देवे, जिवें बल राजे ने एक परण कीता सी कि मेरे दर ते जिहड़ा आवेगा मूहों मंगिया दान देवांगा। बड़ा दान कीता सी पर मुक्त नहीं हो सकिया। जे कोई सोने दे किले बना के दान कर देवे, करोड़ां मोहरां दान कर देवे, कंचन कै कोट दत्त करी बहु हैवर गैवर हाथी घोड़े। मोह हैवर गैवर दान भूम दान गऊआ घनी। कोई धरती दान कर देवे, कोई गऊ दान कर देवे। जिवें हिंदू मत विच ये रीति रिवाज चलते हैं, ये कर्मकांड चलते हैं, दान पुण्य आदि। और जिन्हां गुरु नानक दा धर्म है ना, ये साइंटिफिक धर्म है। और उन्हां पखंडी लोकां ने इहदे विच भी अपना पखंड वाड़ दिता। जदों कोई सतगुरु पातशाह जी जां भगतां दे बचन जां गुरुआं दे बचन जिहड़े हन वो साइंटिफिक ढंग दे हन, पर इहदे विच भी लोकां ने जान बुझ के पखंड वाड़ दिता, किते कोई इहदे इस नूं वड्डा ना मन लवे। पर
ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕਿਹੜਾ? ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਨਿਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਮਣ ਮੜੀਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰੱਤੀ ਲੈ ਪਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਨਿਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਗੁਰ ਦੀਆ ਸੱਚ ਦਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਝ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, जैसे सात मंदिर कंचन के स्वार दीने, जैसे सात मंदिर कंचन के स्वार दान दीने, तैसो फल एक सिख को शब्द सिखाएगा। इन्ना फल पातशाह जी कहते एक मनुख नूं परमेश्वर दे नाम नाल जोड़ दईए, इन्ना फल है जिन्ना किसी नूं सोने दे मंदिर बना के कोई दान कर देवे। भाव जिहड़ियां संसार दीयां वरतन वालियां वस्तुआं इन्हां ने एक दिन खत्म हो जाना है, पर दरगाही वस्तु परमेश्वर दा नाम है जिहड़ा ये जीव दे नाल जानी है। इस करके इस दा वड्डा फल है। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि जिस तरह कोई संसार दे विच इन्ना दान करे, पर नाम ना जपे ते उहदा कीता होया निफल है, ते जिन्हें नाम जप लिया उहदा सारा कुछ हो गया। प्रीतम दा बचन मैं पंजवें पातशाह जी दा, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भयंगम साधे, पांच जना स्यो संग न छुटक्यो अदक अहम बुध वाधे प्यारे, इन विद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका, हार परयो स्वामी के द्वारे दीजै बुध विवेका। अखीर गुरु दे चरणों विच आया, महाराज मैनू ज्ञान दिओ कि मैं की करा। बड़े वेदां ग्रंथां दे पाठ भी कीते, वेदां दी विचार भी कीती, न्योली कर्म भी कीते, पुट्ठा सीधा भी लमकिया, धूणियां भी तापियां,
ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਗੁਣ ਦੀਆ ਸਚ ਦਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਦਾਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਗੁਰ ਦੀਆ ਸਚ ਦਾਨ। ਮਨ ਹਠ ਬੁੱਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਮਨ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੜ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਲ ਵਰਤੀ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਮੋਟੇ ਸੰਗਲ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਮਕਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਮਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਘਾਹ ਵੱਢਿਆ, ਖੱਬਲ ਉਹਦੀ ਵੇੜ ਬਣਾਈ। ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇੜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਸਾ ਵੱਟਿਆ ਘਾਹ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਵਾਲੇ ਡਾਹਣੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਉਹ ਵੇੜ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਵੇੜ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਵਾਂਗੂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੰਢਾਂ ਗੁੰਢਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਜਦ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦ ਉਹ ਘਾਹ ਤਿੜ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਕਦੇ ਲੰਮਕੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੰਮਕਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਪਰਸੋਂ ਲੰਮਕਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਰਨ
वो कहन लगे है महाराज, कहते तू तो अपनी अकल वरती आ, तू मैनू मिलना भी चाहता सी, अपनी जान भी नहीं गवाउणी चाहता सी, चंगे संगल पाए आ मोटे मुੱਢ ते विखावा कर रहे हैं मैनू मिलन का, पर जान ना चली जाए ਇਹਦਾ भी इंतजाम पक्का किया होया सीगा, संगल सुंगल पा के ना टुटे ना खेड़ा छुटे। पर यह तो भोला भाला बंदा तेरे मगर लग के घाह दियां रस्से ही बन के बह गया, घाह की बेड़ बन के बह गया। और इसका भोलापन ते प्रेमा भगती वेख के मैनू आउणा पिया, जे मैं ना आउंदा ये खूह च डिग के मर जांदा। ते तू तो भावें होर 2 साल लंकदा रहे, तैनू कोई दर्शन नहीं होण लगे, क्योंकि तू अकल वरत रहा है। मन हठ बुद्धि केती आ, लोग अपनियां सियाणपां करके रब नूं पाउणा चाहुंदे ने, पर पातशाह जी कहंदे मन हठ दे नाल सियाणपां नाल भी रब नहीं मिलदा। सहज सियाणपां लख होए तां इक न चलै नाल, किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। धन गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे कि मन हठ कीतिया भी परमेश्वर नहीं मिलता। नेकी कर दरिया में डाल, किरत करो नाम जपो बन छको। मन हठ बुद्धि केतिया केते वेद विचार, कोई वेदां ग्रंथां की बेअंत कथा कर लवे तां भी वो नहीं मिलता। कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ा ही उस परमेश्वर दीयां सिफतां कर कर चले गए। केते वेद विचार केते बंधन जी के, गुरमुख मोख द्वार। इस जीव आत्मा नूं कितने ही बंधन पे हुए हैं, क्योंकि ध्यान जिहड़ा है परमेश्वर वल जांदा ही नहीं, गुरु वल जांदा ही नहीं गा। संसार के बंधनां विच फसिया होया इन्हां बंधनां नूं, इन्हां कर्म कांडां नूं, इन्हां फोके रीति रिवाजां नूं गुरु का ज्ञान ही तोड़दा है। गुरु ही परमेश्वर नाल मिला सकता है। गुरमुख मोख द्वार, गुरु ही मुक्त कर सकता है ज्ञान दे के। तो गुरु नानक दे घर विच केवल ते केवल परमेश्वर का नाम का ज्ञान बख्शिया जाता है। इत्थे कोई रीति रिवाज कोई कर्म कांड नहीं सिखाए जाते। ते जितने भी आपां कर्म कांड करते हैं गुरु प्यारिओ, वो सारे लोगों ने सिੱਖੀ विच ऐड कर दिते चक के। कर्म कांडियां ने जान बुझ के सिੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਹੱਠ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚੋ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ, ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। दूसरा सच का अर्थ है कि आपां नूं जिंदगी में सच बोलना ते सच का साथ देना चाहिए, सच नाल जुड़ना चाहिए, ये भी ख्याल रखना चाहिए। सच्ची सुच्ची जिंदगी बतीत करनी चाहिए है, दुनिया नाल सच्चा सुच्चा वरतना चाहिए। उत्थे भी परमेश्वर है, कहो सतनाम सी। इस करके पातशाह कहने सच तो सब थल्ले है, झूठ सब खत्म होने वाला है। कूड़ न खुटै नानका, ओढ़क सच रही। सच तो सब थल्ले है, सचो उरै सब को, उरै थल्ले।
ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਸੱਚੋ ਉਰੈ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਸਭ ਕੋ ਉੱਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਮਨੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਭੇਦ ਕੋਈ, ਭੂਲ ਭਰਮ ਮਾਨਵੋ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਉੱਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਤੇ ਸਭ ਭਲੇ, ਮੈਥੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਨੇ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਂਡੈ ਸਾਜਿਐ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹੋ ਲੋਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਭਾਈ ਫਲ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਘੜੇ। ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੁੱਜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਪਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰਿੜਕਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਘੜਾ ਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਘੜਾ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਬਹੁਤ ਘੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਦੇਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਹੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਸਾਜਿਆ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਲੋਏ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਰਨ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ, ਸਾਤਕੀ ਆਦਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਥਵਾ ਜਾਗਟ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪ ਤੁਰੀਆ ਆਤਮ ਭੂਪਤ ਕੀਏ ਪੁਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਸਰੀਰ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਰ ਢੋਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲਈ ਕਿਹਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਅਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਆ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘੜੇ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਦੁੱਧ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਏ ਨੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਣ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਦੈਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ, ਸਭ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਏ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ,
ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚ ਨ ਦੀਚੈ ਕੋਏ, ਇਕ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆ ਇਕ ਚਾਨਣ ਤਿਹੁ ਲੋਏ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਧੁਰ ਬਖਸ਼ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਏ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਆ, ਭਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਰੀਆ ਪਦ, ਕਲ ਵਾਲਾ ਪਦ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਸਮੇਤ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਣ ਤੇਲ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪੰਡ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਵੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਣ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਵੇਚਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਗਠੜੀ ਹੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਈ, ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਦਿਖਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਖਲਿਆਰ ਲਈ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਆਹੀ ਬਸ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਨੂਣ ਤੇਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਵੇਖੇ। ਉਦੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਵੱਟੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 2 ਸੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਟਾ ਹੈ 2 ਸੇਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 1 ਸੇਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੇਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਪਾਈਆ। ਪਾਈਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪਾਈਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਆ 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 ਪਾਈਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਈਆ ਭਾਵ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਾਈਆ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ, ਬਸ ਐ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸੀਖ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਧੁਰ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਾਤ ਹੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੁਰ ਬਖਸ਼ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਏ, ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਣੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਸੰਤੋਖ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਕਿਤੇ ਤਤ ਵੇਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ 3 ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਣੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਣੈ, ਸੰਤੋਖ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਭਾਈ ਭਗਤੂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ 'ਚ, ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਹਾੜੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਕਦੇ ਭੂਰਾ ਘਿਓ ਹੀ ਪਵਾ ਦਿਆ ਕਰ ਦਾਲ 'ਚ ਯਾਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਰ ਫਿਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇ, ਪਾਈਆ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਾ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਲ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘਿਓ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਪਾ ਲਟਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਸੀ ਪਾਤਾ। ਕੁੱਪਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਲੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਘਟੂਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੀ ਕਿੰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਘਰੇ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇਲ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਕੁੱਪਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ
ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੁੱਪਾ ਤੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਪਾ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਘਿਓ। ਜਦ ਭਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਿਓ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਾਧੂ ਜਣੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਧੂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਦੇਖਿਆ ਕੁੱਪਾ ਫੇਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਕੋੜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਣੈ ਸੰਤੋਖ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਥ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਥਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਲੱਖਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮਸੰਦ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਐ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਅਕਥ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤੋਖਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤੋਖਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ। ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਤੁਰ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਫਿਕਰ ਬੰਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਉ। ਦਰਗਾਹ ਪਹਿਲਾ ਜਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਕਿੰਗਰੀ, ਅਣ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਰੋਪਾ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰੋਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਧੂ ਸੀਗਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸਾਲਸਰਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਭਰਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ। ਸਾਲਸਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਉਹ ਪਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਅਧਰਕੇ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਾ। ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਰਕੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਜਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਕਿੰਗਰੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਕਿੰਗਰੀ ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਰੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ 2 ਕੋਹ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਪੁਰਖਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਗਦ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਣਹਦ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਰਲੇ ਕੋ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਛੂਟੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ,
ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਅਵਰ ਕੇ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਏਡੂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋਂ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਇਓ ਮਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਸਾਹ ਸਿਗਾਰਿਆ ਤੇ ਸੇਤੀ ਲਿਵਲਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ, ਰਸਨਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗ ਲਾਏ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਔਰ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਭਰੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਸ਼ਾਸਤਰ 5 ਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਿਨ ਤਨ ਮਨ ਸਾਹ ਸਿਗਾਰਿਆ ਤੇ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤੈ ਦਿਸੈ ਢੋਲ ਹਰ ਬੱਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਕਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਹਿਤ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।